जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनम्। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 8, 9 ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಮೈವ ಮನಾಧಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ನಿವಶಿಷ್ಯಸಿ ಮಯೀವ निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन अभ्यस्त मय्येव मन अदत्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन अदत्व मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धि निवेशय निवससि मय्येन निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन अध्यत्व मय्येव मन अधत्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन अधत्स्व मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन अधत्स्व मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि निवसिष्यसि मय्येव मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन अधत्स्व मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀನಾಥ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಪಾದ. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ, Just fix your mind on me, the supreme personality of Godhead, The Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. all your intelligence in me. Thus you will live with me always, Thus we live without a doubt. without a doubt. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8-9 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರದ್ದು ಏನು ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ ತಿಳಿತದ? ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇದರ ಅನುವಾದ ಭಾವ ತೋರ್ತೀನಿ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು ತಸ್ಯೈತ ಪತಿತಾಯ ಅರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ. Only unto those great souls who have implicit faith both in Guru and Krishna are all the imports of the Vedas revealed. ಇದರ ಗೂಢಾರ್ಥ ಏನದ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಓದೋದೇ ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಕರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯೋಗ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂಗಾರ ಉಂಗುರ ಬಿದ್ದದಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಏನು ತಿಳಿತದ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಂಗಾರ ಉಂಗುರ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಮ್ಮಂದು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಆ ಮಗು ಕೈಯನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾಠ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅದ, ಇದು ಅಮ್ಮನ ಉಂಗುರ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತದ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಗುಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದಂತ ಹುಡುಗ ಇದು ಅಮ್ಮಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾಠ. ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಗಾರ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತದ, ಇದು ಅಮ್ಮಂದದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ಯದ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾಠ ಬಿಟ್ಟದ. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟದ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದ, ಏನು ಡೈಮಂಡ್ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಕಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಆಕಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅದ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತದ? ಸರಾಫರ್ ಕಡೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರದ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಹೈಯರ್ ಡೀಪರ್ 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 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತಾರದ? ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದು ಕೇಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸ್ಟಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೀಪರ್ 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 ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ಅಂತ ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಥ ಅದು? ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮ ಆಗಬೇಕು. ಗುರು ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅಟಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸತೆ. ಯಾರು ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆಮೇಲೆ 11ರಲ್ಲೇ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಸತತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಭಾಸತೆ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಬರ್ತದ? ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಆಧಾರ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ತತ್ಪರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಗುರುಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ, all the essence of the Vedas was revealed. ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಏನದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೀಪರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ, ಜಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ 12 ನಡೆದ 6 ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 6.34 ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅಲ್ಲೇನೂ ಅದ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡು. ಅವಾಗ ಅರ್ಜುನ್ 2 ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಇಂಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಇಂಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಅನ್ಎಂಡ್ಯೂರಬಲ್. ಏನೋ ಮಾಡಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಾಸು ಮಾಡಿನ ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಸಾಕ 1 ತಾಸು ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ, ಮುಂದೆ ಸಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಎಂಡ್ಯೂರಬಲ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾತಿ ಬಲವತ್ತಿಡಂ ತಸ್ಯಾಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೆ ವಾಯುರೇವ ಸ್ಪೃಷ್ಟ. 6.34 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ, ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲದ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಚಂಚಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಮಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಜಿಟೇಷನ್, ವಿಚಲಿತ, ಎಜಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾದಿ ಫಲವತ್ ಭಯಂಕರ ಘಟ್ಟ, ದೃಢಂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಸ್ಟಿನೇಟ್. ಮನಸ್ಸಾಗ ಬಂದಿದ್ದ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಾಗ ಬಂತ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ, ಹೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೇಟ ಇರ್ತಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರದೀಪಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಬರುವಾಗ ತಂದುಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅದನ್ನಂತ. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಂದುಬಿಡ್ರಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರ ಪಾರ್ಸಲ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಾಗ ಏನು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದ ಆಗುತ್ತಾನ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ ಸುಭಾಷ? ಅನುಭವಿಸಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಡತನ ಹಠ ಹಿಡಿತದ. ಪ್ರಮಾತಿ ಬಲವತ್ ದೃಢಂ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಇಂಥ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ವಾಯುದೇವ ಸುದುಷ್ಕರ. ಗಾಳಿನ ಬೀಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 35ರಲ್ಲಿ, ಅಸಂಶಯ ಮಹಾಭಾವ ಮುಂದೆ ಮನೋ ದುರ್ನಿಗ್ರಹ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಭಾವೋ. ಅರ್ಜುನ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಹೇಳಿದಂತ, ನೋ ಡೌಟ್ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಭಾವ ಮನೋ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಸ ಕ್ರಿಯತೆ. ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಎರಡನೇದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೋಗದ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ರಿ? ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕ? ಭೋಗದ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆತಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಭೋಗದ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಇಡೋದು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ವೈರಾಗ್ಯ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗದ ವಿಷಯ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ ನಾಣ್ಯಗಾಮಿನ. ಯಾರು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಚೇತಸ ನಾಣ್ಯಗಾಮಿನ, ಆವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಶಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಬಾಲರ್ ಬರೋಬ್ಬರ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಾಲರ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಂತೆಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಯಾರು ಬರೇ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಹೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಆ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಲ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು ಬಾಲ್ ಹೋಗಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿಂತಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎದುರು ನಿಂತಾಗ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ಒಳಗೋಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ವಿಕೆಟಿಗೆ. ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಾಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಬರೀ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ. ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾನ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಿದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಹೇಳಿಕತ್ತ. And engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ, ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಂಗೇಜ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀ. ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು? ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕ. ಇದರದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸಂದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಿ ಅದು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದರದಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಜೋಪಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಜನ, ಜಗ್ಗ ಜನ. ಇನ್ನು ಆ ಗುಡಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಅಂತಲ್ಲ, 18-22 18ರಿಂದ 22 ಜೂನ್ ಎಲ್ಲ 5 ದಿವಸ ಫುಲ್ ಹೋಮ ಅದು ಇದು. 22ಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಡೇ 22 ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಂಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳಾರತಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನದ? ಇದರದ ಪ್ರಚಾರ, ಜನಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇರೋದಿದು ಪ್ರಚಾರ, ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ one who is engaged in Krishna's devotional service lives in a direct relationship with Lord Krishna, as there is no doubt about his position. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ ಅವರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಯಾವಾಗ ಸೇವಾ ಅದ, ಸೇವಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಜೀವೇರ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾ. ಯಾವಾಗ ಸೇವಾ ಅದ, ಸೇವಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ? ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ದ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಎರಡೇ, ಅಳೋದು ಮಲಗೋದು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅದ ಅಳೋದ, ಸ್ಮೈಲು ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರನ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ, ಸಜ್ಜನವ್ರ
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮೈಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಳೋದ ಮಲಗೋದು ಅಳೋದ ಮಲಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಎರಡೇ ಅದ ಕೆಲಸ ಆತದ ಮಲ್ಕೋತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಳೋದು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆ ಮಗು ಜೋಡಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಗೆಯೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಮ್ಮಗ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಬರೀ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳ ಯಾಕ ಅದೇ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಮಗು ತಂದು ಕೊಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿದ್ದಿನ ಅನ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡಿ ತಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಂತಲ್ಲೇ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭೌತಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ಚಲೋ ಉದಾಹರಣೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ ಅದಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಲೋ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದು ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಗದ್ದಲಾಗ್ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದನೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪಾದವರು ಭಾಗವತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾವ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೊಡಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಾನೇ ಗಂಟೆ ಬರ್ಸೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಆತ್ಮದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಆತ್ಮದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದ ಆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಕಿಚಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಆದಿರಾಜರ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಾರು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಜ್ಜನವ್ರು ಒಟ್ಟ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದ ಅದ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗಿನ ಹಠ ಯೋಗಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು 5 ಗಂಟೆ ಒನ್ ಡೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಗಿಸಿ ಲಘು ಹೋಗ್ತಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಲೇ ಮೊನ್ನೆ 12ವರೆಗೆ ಬಂದಾರ ತಮ್ಗೆ ಅದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟದ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮಾಯಾ ಸೇವಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಗುದ್ದಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಸೇವಾ ಅದ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೇಶ ಸೇವಾ ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ ಆ ಸೇವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಭಕ್ತರು A devotee does not live on the material plane, he lives in Krishna. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಮೇರಿಕಾದಾಗಿದ್ದಾಗ I may be thousands of miles away from Vrindavan, but my heart is in Vrindavan. ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲ್ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸತತ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಗೋಪಿಯರ ಕೃಷ್ಣ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ
ಕ್ರೂರ ಬಂದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರಸಂಗ, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೊಳೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೊಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈಗೂ ನಡೆದದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕಾಲಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ನೆವರ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೃಂದಾವನ. ಆ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಹೊರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಕ್ರೂರ ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನ? ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಜದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಅದು. ಅವನೊಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಅವನೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತ? ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಭುಪಾದಿನ ಬರೀತಾರಲ್ಲೇ, ದ ಗೋಪೀಸ್ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರವನೆಲ್ಲ. ದ ಗೋಪೀಸ್ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ? ಗೋಪೀಸ್ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ರಾಗ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ದ ಗೋಪೀಸ್ ವರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಹೆಂಗ? ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದ್ದೇ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಗೋಪಿಯರ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ವಿಪ್ರಲಂಬ ಸೇವಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರ್. ಇದು ವಿಪ್ರಲಂಬ. ವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಇದು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು. ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವಾಗ ಸೇವಾ ಏನಾಗ್ತದ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾದತ್ತ. ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಕೋರ್ ಇದನ್ನು. ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ ದಿ ಗೋಪೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ ದಿ ಗೋಪೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂಗಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಎದುರಾಗ ಹಾಕ್ತಾರ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಗೋಪಿಯರ ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಇನ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಹಾಕಿದ. ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ? ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಫೈರ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ತೇಯ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇದೇ ಫೈರ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಾರಕೀಯ ರಾಸನ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳಿಕ್ ಅವ್ರು ಮಂದಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರ. ಪ್ಯಾರಮೇಲ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಗಂಡನ ಮನಸ್ದಾಗ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಾಧಾ ಲಗ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಗಿತ್ತು? ಯಾರೋ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಲಗ್ನ ಆಗಿತ್ತು ರಾಧಾ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಜೋಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಒಂದಂದ್ಮೇಲೆ ಲಗ್ನ ಯಾರ ಜೋಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಏಕಾತ್ಮ. ಹಂಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಲಗ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅನ್ನೋ ಜೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಲ್ಲ,
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವನ ಜೊತೆ ಲಗ್ನ ಆಗಿದೆ. ಆರ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲದ ಕೃಷ್ಣನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರಕೀಯ ರಾಸ. ಈ 16,108 ರಾಣಿಯರು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಧುರ್ಯ ರಾಸ. ರಾಧಾಂದ ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾರಕೀಯ ರಾಸ. ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರದು ಅದ್ರಾಗ ಪ್ಯಾರಮರ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಪರೇಷನ್ ಪ್ರೇಮ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಧಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ರೀತಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ತ್ರಾಸ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಜರ್ಕರ್ತ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ದುಃಖನೇ ಪರಮಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ, ನಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಜರ್ಕರ್ತ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಪರೇಷನ್ ಲಾಭ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗೂ ಅಂಥ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗ ಭೇದ ಅಲ್ಲ, ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಅಭಿನ್ನತ್ವ ನಾಮ ನಾಮ್ಯ. ನಾಮ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರೊಕ್ಕದ ಚಿಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದಿಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅದ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮನೇ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ. ನಾಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ. ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಅದು ಚೈತನ್ಯ, ಲೈಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೈತನ್ಯ. ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಲೋಸ್. ಚೈತನ್ಯ ರಸ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ. ನಾಮ ಹೆಂಗದ? ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ. ಏನು ಅರ್ಥ? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಗೋಲೋಕೇನ ಪ್ರೇಮಧನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ, ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ. ಏನು ಅರ್ಥ? ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೊಲಸಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅರ್ಬಿ ತಗೊಂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಬಿ, ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ, ಅರ್ಬಿ ಹೊಲಸ. ಹಂಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಸೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮ್ದ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಸೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನೀರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮಲಮೂತ್ರದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಹೊಲಸಾಗ್ತದ. ಹಂಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಯ. ಮುಂದೆ ಅಭಿನ್ನತ್ವ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗ ಭೇದ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಸರು ಮುಕುಂದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಮುಕುಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡವ. ನನಗೇನು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಸರದು? ನಾವ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಲ್ವ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮುಕುಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಇರೋದೇ ಹಂಗಿದ್ದ. ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಹೆಸರು. ದೇವ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತಗ ಹೆಸರಿಗ ಒಂದೇ. ಮುರಳೀಧರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುರಳಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಾಡಿ ಚಾವಿ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಚಾವಿ ದಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕೇನು?
ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತಗ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿನ್ನತ್ವ ನಾಮ ನಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕ? ಈಗ ಹೇಳಿದರ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಇದ್ರಾಗೇನೆ ದೀಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹೇಳ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಮರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂಗ ಬ್ಯಾಗ್ ರಾಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ, ಹಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ the holy name of the Lord and the Lord are not different. Therefore, when a devotee chants Hare Krishna, Krishna and his internal potency are dancing on his tongue. ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ ನಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಸಿ ರಾಧ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರ ನಾಲ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇವ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜಪ, ಭಗವಂತ ಬಾಜು ಕೂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೂತು ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಿಂತ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕತ್ರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಕುಣಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ದಾಸರ ಹೇಳ್ದಂಗದಲ್ಲ, ಇದು ದಾಸರದಾಗ ಐತಿ ಬರ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ ನನಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈಟೇಬಲ್ಸ್. ಅದು ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತಗೆ ಏನಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ accepts those eatables and the devotee becomes Krishnized by eating the remnants. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾರಿಗೋ ರೋಗ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನೋ ಬಂದಾವಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವುದೋ ರೋಗ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಈಗ ಅಂತ ರೋಗ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಏನೋ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ರೋಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬಂದ. ಹಂಗ ಭಗವಂತ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ, ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟಾಗಿರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಏನಾಗಿದೆ? ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ರೆಮಿನೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂತ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅಹಂ ಭಕ್ತಿ, ಎರಡು ಸರಿ ಉಪಹತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸ್ವೀಕಾರ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಸಾದ. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ಜೊತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ರಾಜರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋ ಮಾಡೋದು, ತೋರಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಟೈಪ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ. ಏನ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಯಾರು ವಾದಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ?
ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಯದ, ಬಣ್ಣದಾಗ್ಯದ, ಬದಲಾಗ್ಯದ, ಏನಾಗ್ಯದ? ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತರ್ತೀರಿ, ಹಂಗೋ ಕಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ತಗೋರಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದ? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗ್ತದ? ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಹೆಂಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ? ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಏನು ವೈರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ವೈರ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಚಪ್ ಹೌದಲ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಇದು ನೈವೇದ್ಯ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ತು. ಈಗ ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ, ತಿಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಪ್ರಸಾದ. ಒಮ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿಂದಿದ್ದೈತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನೋ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಬರ್ತಾರ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಭೋಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನೆಯವ್ರಿಗಾಗಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಸೀನೋ ಸಂತ ಮುಚ್ಚಂತಿ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷ ಗುಂಜತೆ ಅಗಂ ಪಾಪ ಹೇ ಪಚಂತೆ ಆತ್ಮಕಾರ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೋತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪನೇ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು 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 ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಫೆಕ್ಟ್? ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್? ನಮ್ಮ ಬದುಕ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಫೈನರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನರಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ? ಎದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಸಾದದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ, ಮತ್ತು ನಮಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಫೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನರಿಶ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವ. ಬಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ಮಿ ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹಂಗಾಯ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇನ್ನು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. My dear Arjun, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way you will develop a desire to attain me. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ಪ್ರಭುಪಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಘು ಹೇಳುವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. जो सोवत वो खोवत, जो ಜಾಗವತ वो ಪಾವತ. ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಿದ್ದೆ ಜೋರು ಬರ್ತದೆ. ಕಳು ಆಗುದ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಕಳ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೇನೋ ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜೋರು ನಿದ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೀತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗುವ 1.5 ತಾಸು ಮುಂಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೀತದೆ ನಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಾಗ ಯಾಕೆ
ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮೊದಲು ಎಬ್ಬಿಸ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಬರೋಬ್ಬರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಜಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಘುನ ಹೇಳಬೇಕು. ಎದ್ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ತನಕ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮ್ಯಾಲಿಗೆ ನಾ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನನಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಡಿಯಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಘು ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬಾರ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಕುಡ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕೊಡಬಾರ್ದು. ರಾಯಪುರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ. ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲರ ಬರ್ರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ 2 ಸರಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜಸ್. ಅಲ್ಲಂತೂ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಅದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೋಗಾರ ಅಲ್ಲೇನದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ ನಡೆದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವಂತೂ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅಡ್ಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇರಲಿ, ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲಘು ಹೇಳೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, 4 ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಗುರುಗಳ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ 2 ಸ್ಟೇಜ್. ಒಂದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ, ಎರಡನೇದ ರಾಗಾನುಗ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ, ಪುಷ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಗ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಚಾಲೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ದುಗ್ಗಿಸಿ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕದನ್ನು, ದುಗ್ಗಿಸಿ ಗೇರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಗಡ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಂಗೈತಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಬೇಕೀಗ. ಪುಷ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾ ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುಷ್ ಮೀ ಅಂತಾರ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ತಗೋತಂದ್ರೆ ತಾನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶುರುನಾಗ ಇದು ಸಾಧನ ಬಗ್ಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಗಾಡಿದು ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಲ್ದಂತಾವೆ ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಾಲಿ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅಗದಿ ಮನ್ಯಾಗ ಆರಾಮ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇದ್ದಾವಲ್ಲೇ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಒಳಗಿದ್ದ ಹುಡುಗರಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಂದ ಕೂಡ
ಚೀಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೊಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋಲ್ ಬಿಡ ಪಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊತ ಕೂಡ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರನ್ರಿ? ಹೊಲ್ ಅಂದ್ರು ರಿಕ್ಷಾನಾಗ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಪಾದವ್ರು ತಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಟ್ಟು ತಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ. ಅವರಪ್ಪ ಏ ಬೇಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಡ ಪಾಪ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಂತ. ಗುರುಪಾದವ್ರು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟುಮಾರೋ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಅನ್ಕೋತ ಕೊಡು. ಅವರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಾಪ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು. ಅವರಮ್ಮ ಈಗ ಬರೀ ನಾಳೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡುಗವನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನೇಮಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಲ್ ಅನ್ಕೊತ ಸಾರಿ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸುರುನಾಗ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ ಹುಡುಗ ರೂಢಿ ಆತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಾರೆ, ಹೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಭಕ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಬೇಕು, ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾಲು ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾನ ರಾಗ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪುಷ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪುಷ್ ಮಾಡುವಂಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಗ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಒಳಗೇನದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅದ, ಎಲ್ಲರೊಳಗದ. ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶ ಜೀವವು. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಒಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಕಹುನಾ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಕರೆ ಉದಯ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಅದ. ಪ್ರಭುಪಾದವರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಫೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆದ. ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಾಗ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಗೃತ? ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಐತಿಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಒಂದು 2 ಸರಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕ, ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕ, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೇನೋ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ. ನನಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ವರ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಇದು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಕೃಪಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಡೆ? ಒಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅದನ್ನ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಕಹುನ ಶ್ರವಣಾದಿ. ಸರಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ. 2 ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕಿವಿ ಹಾಕೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೈಲಿ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಂತೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, 2 ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದು 2 ಡ್ರಾಪ್ ಮುಂಜಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕುವಂತೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ನು. ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಕತ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಶ್ರವಣಾದಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ಈಗ ಅನ್ಸೋಣಾಗ ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಏನನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಹರೇ